بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Teala'ga şükürçülük Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a salavat salamlar olsun. Ötkönde tamaktanu adebin ötkönbüz. Oşu adeplerin içinden sanap boluşunca aytıp berdik. Jalpı 14 adebin aytkanbız. Oşol boyunca danışmanların akırkı soňky sözünü aytkanbız. Oşondan keyin jalan okuyaga ötölemi. Ayatlar ayttık, hadislerden ayttık, alımların, sahabaların sözlerinden ayttık. Emi bir danışman adamın sözünü aytıp, anan jalan okuyaga ötölemi. Okuya kızık emes be? Akılda jakşı siňet eken. Danışmanlardan biröler mit aytkan eken. Men kasura akluhu kasura şurbuhu. Kim tamaktanusu köp bolsa, içken susundugu da köp bolot. Aman adattan çekten tışkary da, aşykça ele öte köp. Kılgırıp kalgança tamaktanıp kalotpayız kede, Hudaý saktasyň. Süýlep atkanda ulam kılgırıp, 2 söz süýleyip, 5-6 söz süýleyip, kayra bir kılgırıp, oşol çatak eken. Entigip, ıntıgıp dep koýabys. Aman kasura şurbuhu kasura nawmuhu. Kimdin içken jegen, koyu tamak jegenden keyin suyuk tamakty köböýtüp bere turgan bolsa, anın uykusu köp bolot. Aman kasura nawmuhu kasura kimde kim uykusu köp bola turgan bolsa, munun ankoluğu da küçeyt depdir. Alemi kimdin ankoluğu köböýe turgan bolsa, anın jüregi katat. Kaydyger da. Biri törölüp ataba, biri ketip ataba, bari bolotda keýer adamlar uşunda bolýaş mümkin. Bar emes. Seyrek gezleşip bolat. Bayağı asmandan taş jağıp ataba, jamgır jağıp ataba, sen işiň jok baýnanaýyn balam dep keýer atalar tildep bolat emespi? Keýer balдар. Bayağı taş jağıp aýtym, oşonço bolup bayağı süretip bolat em. Kimdin waman qasa qalbuhu, egerde kimdin jüregi katyp kala turgan bolsa, merez bolup kala turgan bolsa, gariqa fil atham, günölerin içine süngüp kirip ketet dep oşondan Hudaý saktasyn. Jatyp içer aş kebe dep otgan kırgızlar. Jep içip iş kılbay, alektenbey, aşykça Hazreti Umar radıyallahu anh aytkanday, aşykça salmaktарды öte üýüp alyp ola turgan bolsak, бүттү kaydygerlik kaptaýdy eken. Oşo menen natijada uktap turganda dagы jürekke ele ubal eken da. Kandyn baарын aýlantyp, her bir maydy aralap ötkörü, etin özünden kan oňay aýlanat eken. Biroq maydın içinden aralap çıkışı kıyın eken de, katıp kalgan jerge ele suwunu ötkörüş kerek degende bolup atyn. Жерди jumşartyp koýsak, suwunday batsyň etken. Ana çopadoy bolup katıp kalgan jer bolsa, suw oňoy menen siňbeydi eken. Oşonduktan denege delе ubal boor açышыбыз керек eken. Aşykça kebiri ataýlap basa alбай kaldy, otursa öýde tura albayt, tursa otura albayt degen maanisi but kiyiminin boğusun baylay alбай kalgança semirip ketip atpayбызбы kede? Özüz de korkabыз. Bul birinçi özüme aytıp atam. Sizlerge jön ele banday essetip koyуу maanisinde. Hadi elin barla bilip kaldı hazır. Aşykça oşonda jananda but kiyim baylay alбай kala turgançalyk darajada tolup kete turgan bolsak, ertenki günü jürekke delе ubal bolot eken. Hudaýdyň kudreti de karaňyz, her bir demdi alyp atabız, çygaryp atabız. Demdi alyp atabız, çygaryp atabız. Uşunun bardygyna Hudaý Taalam hiç kандай bir may delе koýbaýbız, başga delе kılbaýbız. Tüküldüp jürüp atat. Biroq kaçan kimden ajaly bitet, tügönöt, oşonda toktoýdy eken. Emi okuyalardan biri. Araplardan bir kişi balasına mitip aytkan, kalgan ballarına da aytıp koy depçi. Maga bir et alıp kelip bergileçi, bir genen jeyinçi deptir. Makuldaga etти satıp alıp kelişet, bışırıp berişet. Uşunçalyk eti söөгүнөн ajırap kalagançalyk darajada toluk kandımda eziltip bışırıp alıp kelişet. Anan atası jep başlayt dagы eçtikesин kaltırбай jep ötөt janagı atası. Jep ütüp anan aytat, söөгү gana kalат eken. Söөгүnө çe müljüp taptızа kılıp jep çoň etdi. Anan baldarın gözleri oynay başlayt. Atabыз mene toygon jok, bu dagы delе jeyim dep turat go depçi. Mындай gıjalat bolupçu. Dese anan aytat eken atası. Muno etти kimiň alıp kelip, kimiň bışırıp berdiň dep surayt. Anan aytты, "Silerge rahmat. Uşunçalyk jakşı bışırıpsыңар,
Бирок эттин эң жакшысы кайсы тиги бу деп баягындай сурайт да балдарынан. Рахмат. Бирок эттин эң жакшысы кайсы? Кимиң айтып атса, ар кимиси айтат экен, бер жакшы, тер жакшы, бул деп айтып келет экен дагы. Анан эң кичинекей баласы айтат экен, сөөктүн ичиндеги чучугу бар го дейт. Ошо чучугун дагы өзүнчө бир ичке салып туруп, эттин жанына коюп койсо, мына ошондо эттин рахатын таап жейсиң десе, жана атасы тойбой атат да, ошондон бергиле мага дегенде намек кылыпчы. О, мына сен эң акылдуу бала мына сенсиң. Мындан кийин этти бышырып келгенден чучугуна чейин чыгарып туруп, жаныма алып келип койсоң, жакшы болмок. Мына сен эстүүсүң, ушундай болуш керек өзү деп турду. Карачы, ошондуктан чектен чыгып, контролдон чыгып, тамактанган бул жакшы өнөр эмес. Анан дем алганың деле башкача болуп калат экен негизи. Бышылдап. Өткөндө да айттык. Кээ бир адамдарда бир өнөрбү, же өзү маани бербейби, тамак жеп атып сүйлөшөт кишилер менен. Мына чалпылдап жей берет, сүйлөшө берет. Кандайсың анан деп чалпылдап атат, чылпылдап. Ошол эң жаман адат бул. Өзүнө дагы адамда жиркентет бияктагы. Жам өзүнө кайра уусуп көрүш керек да микрофон менен кайра. Запись кылып турчу. Угуп көрчү өзүң. Өзүңкүн өзүң запись кылып угуп деш керек. Биз сен үнүңдү запись кылса узбайбыз. Өзүңкүн өзүң запись кылып угуп деш керек. Антпесе анда тескери ойлоп калышы мүмкүн. Акыбыз жок да бирөөнүн үнүн запись кылып ар кимге жайганга. Өзүңкүн өзү угуп запись кылып көрүш керек. Чынында жаман угурат. Эми bir карапайым bir адам падышалардын бирөөсүнүн үйүнүн жанына келип калат. Үйүнүн жанына келип, анан үйгө конокко кирем, кирди, анан киргизет. Карапайым адам, тоодо өскөн. Анан эми падышалардын бирөөсү дейт. Белгилүү падышалар. Анан ал чоочун киши өзүнүн айылы болсо мейли, сырттан келген. Ой, жүр. Бас кир тамак ич деп. Кээ бир адамдар ушундай го, бак, ок аташтуу. Эшигин алдына бирөө келип калса, чай ичирмейинче кетирбейт. Бас кир. Анан кирип тамак берейин деп, ушунчалык мыкты куурулган куурдак алып келет. Куурдак менен куур бышырылган. Дымдалып, анан куурулуп. Машви деп коет, куурулган тамакты айтат. Ошентип анан алтын алып келет. Жанагы шакылдат дейдиген жанагы тамакты токтобой эки жагын карабай. Жеп баштады, жана падыша тамашалап айтат экен. Мен сени байкап атам да, байкасам ушундай жейт экенсиң тамакты, башкача жейт экенсиң. Жулкулдап жейт экенсиң. Биякта адам да коркуп кетет экен. Шакылдат муну жеп атасың. Баштар муну алып жеп атат да шакылдат. Десе ал да өрт экен. Жок. Энеси тескерисинче баласын эмизип атканда мээрим төгүп берип атпайсызбы? Мен ошон үчүн ошондой көрүнүп калып атам сизге деп турду. Кайра бияны одар соптурду. Улак билесиз го, жаман жөн эмбейт. Бак энелер бакырып берет го кеде. Жанагы эчки баккандар түшүнөт муну. Эчки бакпагандар элестете албайт. Жөн эмбейт да улак жанагы. Эмип туруп, эмип анан мом менен сүзгөндө баягы şu эчкилер бакырып берет. Жөн эмбейт. Бак кодик дейт да. Кодик деген мына балдар түшпөй калышы мүмкүн, жаш балдар. Жана эшектин баласын кодик дейт. Туурабы? Ошол да ойноп атып да жөн ойнобойт. Эшек энесинин туңшугуна тээп ойнойт. Байкайсыздарбы ушуну? Көбүнчө ылдый кеткенде башка болгондо секирип келип да жалаң туңшукка төбөт энесин. Ушундай бир жаман адаты бар, билбейм эмне кандай. Табият ушундай. Же бизге ошон адамдар мындай сабак алсын деп, тамсил катары сабак алсын деген кээде табигый бир сабак окшойт. Бир тилсиз сабак көрсөтүп берет. Ошондой кээ бир балдар, кыздар жаш ата-энеден чоңой алып кайра ата-энесин колу менен урбаса дагы мамиле менен, орой сөзү менен туңшукка тээп атпайбы? Коңузса да, эмнени айтат? Эмнени кыйраттыңар эле бизге? Эмне кылып жакшылык кылып койдуңар эле? Деген балдар кыздар чыгып болуп атпайбы кээде? Акылдуу болуп, баягы кайсы бир тафсирчи айтканда, Курандын тафсирчилеринин бирөөсү. Ата-энеңдин жанында нөл болду атпайбы? Эчтеке билбей калган киши болуп эле, мисалы 5-6 кой алып келсеңиз, кайсынысын соёюн ата? Билесиз, кайсы кудага конокко 5-6 конок күткөн атасыз да башка-башка. Кимисин каяна соёрун билесиз. Ошентсе деле атабыздан, апабыздан сурап койсуңуз керек экен. Ата, апа, кайсы мына кудаларга кайсынысын соёюн? Досторго кайсысын соёюн? Айылдагы өзүбүздүн туугандарга кайсынысын соёюн? Анан тайкелерибизге кайсыны соёюн деп коюш керек экен. Алар сүйүнүп, жакшы дейт экен. Муну муга, тигини тиге, муну муга деп коет экен. Жаңылып калышы мүмкүн. Болду ата деп коебуз. Корого киргенден өзүбүз туралап союп кое беребиз. Аны карап отурмак беле ата. Апа менен атабыз. Бирок ыраазы болуп калат. Менден кеңеш сурап атат деп. Анан тескериси болуп калып атат. Кээ бирөө өзүнүн ата-энеси тирүү турса,
Кайната кайнесі менен, кайын жұрты менен кеңешип той өткөргөндөр бар. Ата-энеңиз кандай абалда калат? Кеңешиш керек, алар менен кеңешип кое бериңиз. Алар менен эмнени кеңешесиз? Датаны койгонду гана кеңешиш керек, болду. Тойду кантип өткөрөсүз, эмне кыласыз? Сиз өзүңүз ата-энеңиз тирик турабы? Ата-энеңиз менен кеңешиңиз да. Же жалпы отургузуп алып кеңешиңиз анда. Алар менен кеңешип, алар менен ишти бүтүрүп коет экен дагы. Өзүнүн ата-энесине келип айтат экен. Мен 22-синде мынакей, же 25-ине келин алып атам. Келип конок болуп кетиңиздер деп. Ата-энеси карасаңыз, конок болуп кетет экен. Тигилер менен кеңешип маселени чечип койгон. Бул ата-энеге аябагандай бир өтө чоң сокку болот экен. Караңгылыктын жеткен чеги экен бул. Бул деген сөз кайын журтты сыйлаба деген сөз. Сыйлаңыз, жакшы көрүңүз. Жаманбы, жакшы өзүңүз ата-энеңиз да, төрөлдүңүз анда. Ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө деп ата-энебизди жакшы көрүшүбүз керек. Кандай болсо да. Ал илимдүү, илимсизби, кандай болсо ошондой болсун. Ошо бойдон жакшы көрүшүбүз керек экен. Кээ бир аталар бар, какшыктап сүйлөгөнүн жакшы көрөт. Какшыктаган бойдон жакшы көрүшүбүз керек экен атам. Красавчик демен атам. Какшыктап туруп бизди оңдойт деп. Эч кеп сүйлөбөгөн аталар болот, ашыкча сүйлөбөйт. Атам красавчик, ашыкча сөз сүйлөбөйт. Момпоюп гана жүрө берет деп, ошо момпойгон бойдон жакшы көрүш керек экен. Бакырып эле жүр, кээде бакырып берет дайыма эле. Итпейсиң, тигитпейсиң. Ага беркисин колдоносуз. Бакырчак төөнүн баары жакшы дегендей. Атам ушу бакырып отуруп бизди оңдоду деп. Ал жаган айтып жакшы көрүп коюш керек экен. Кыскасы жаман мааниге оодарбашыбыз керек экен. Акыбызда жок. Дайыма ата, эне. Ошондой экен. Ал өзүңүз мыкты ата-эне боло бериңиз кийин, балдарыңызды өстүрүп алып. Дагы ушундай эле окуялардын бири күндөрдүн биринде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бир капыр киши келип калат. Ал киши келет дагы аябай көп тамак жейт. Ислам динин кабыл ала элек. Пайгамбарыбызга конок болуп келди. Алдына кандай тамак койсо ошондой ишип барат экен го. Таза кылып жеп турат экен. Эчтеке койбойт экен. Келгенде тазалап турат экен да баягы. Жеп турат экен. Анан бир аз убакыт өтпөй аслама, ислам динин кабыл алат жанагы киши. Алилан кийин анан аз жеп баштайт. Тамакты аз жеп баштайт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат: "Ислам динин кабыл алганга чейин мен көп жейт элем. Эми мусулманчылыкты кабыл алгандан кийин аз жеп калдым. Ага чейин көп жечү элем. Мунун сыры эмне?" деп сурайт пайгамбарыбыздан. Малак жалагандай деп коет го бизде. Ушун эчтекесин калтырбай жеген. Ошондо пайгамбар жооп берет: "Капыр адам 7 ичегесин толтурганча жейт" дептир. Мусулман адам 1 ичегесин толтурат болду дептир да. Жебейт андан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө медицина далилдеп атышат. Араңыздарда медиктер болсо балким дагы тастыктап бекем дейт. Биздики ушундай экен да. Ашкадандан кийин түп эле ишаганып өтүп кетет турбайбы? Берким малдыкындай эмес экен. Мында черес мында айланып отурбайт экен. Түз эле наракка өтүп кетет экен. Ошон үчүн айтып атпаймынбы пайгамбар? Көрүңүздөр, 14 кылым мурун айтып. Мусулман адам 1 эле ичегесин толтурат. Капыр адам 7 ичегеси толгонго чейин жей берет экен. Эми ушул өзүбүзгө суроо берели. Биз 1 эле ичегеси толтуруп жеп атабызбы же 7 ичегеси толтуруп атабызбы? Маселе. Кокуйнун жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын деп бир макал токуп алганбыз аны. Эми ал баягы конок уй албасын дегенге эле колдонулган макал болчу ал. Аны бияка одар болбадыкпы? Анан одарып алып туруп анан урдуруш керек деген мааниде которуп алдык да эми аны. Тиген болбосо аны уй албай жесин деген мааниде айтып коюшкан да. Мен богулам эми кичине эле калды го эми жегиле. Коюңуздар алыңыздар деп меймандоса элбиз да. Ой жеңиз деп. Анан кээде эмне кылат экенбиз? Кокуй тетиги тамактар калып калбасын деп жанагындай кола, фанта, санталарды ичип сиңирип ууп каласың да. Анан дагы кийинкисин жегенге 2-3 тамак келгенче биякта даярдап турайын ашказанды деп. Ашказан өлүп аткан менен ишибиз болбой калат экен кээде. Бракка чыгат экен, ошо Кудай сактасын. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдик дарыгерлер мындай дарыгерде туугандарыбыздан атайын кеңеш сурады. Ооба туура дейт. Жана суу боюнда өткөндө да айттык. Бака жалбырак деген болот. Ошону 15-20 күн ач карын сууга, муздак сууга таза чайкап алып, эртемен кечкисин жеп койсо Кудайдын буйругу менен ашкадандагы жаралар калбайт экен. Сонун болуп чекчейип тазаланат.
Имам Суютидің атайын бізде кітабы бар дарышылық бойынша. Денені өткенде айттық қой, ала басып кетсем не болады, бүдір-сүдір шықсам не болады, қолы қишайып баратқан адамдікі не болады, бұты қишайып баратқандікі не болады. Бүт жазылған. Мұныменен медицина илімін әлектеніп білген, андан кейін арабчасы терең болған екі илімді айқалыштырған адамдар пайдаланса бола тұрған кітап. Ана медицина жағынан маалыматы болбай тұрып, аны мен қолданам десе, кейбір адамдар оғаш бетер, андан өте майық қылып қойшы қорқыныш жоқ. Шуның үшін етияттаңыздар. Кесіби медик болбаған адамдардан хижамы алдырбаңыздар деп өткенде айтып отқанымыз ошол. Мөде кесілбей тұрған жерлерде бездер бар, билинбеген. Ошолорду кесип койсо, мына көздөр митме болуп калат, кыймылдамоо болуп калат, башка болуп калат, ар кандай. Ошол үчүн кесиби дарыгер, мединисти окуган, чокуган, андан кийин анан хижама окуусун окуп келген болсо, ошондон анан кан алдырсак болот. Ошолор тажрыйбалуу болот, билет кантип хижама кылышты. Сахардан алса боло болбойбу, беркиндей оорудан алса боло болбойбу, бүт окуп чыгышат алар. Демек, бир эле ичегенди толтурат экенбиз, 7 ичеген тең толтурбайбыз. Кечинде уктаганда да сонун уктайт экенбиз. Кыргыз эмне дейт? Эртемеңки тамагыңды өзүң же, түшкү тамагыңды досуңа бер, кечки тамагыңды душманыңа бер дейт. Жатар курсак жармадан айлансын дейт. Укму сонун сөздөр бар бизде. Болбой эле ата-бабадан акылдуу болуп кетип атпайбызбы кээде? Тарых китептерди окумайынча биздин ата-бабалар атысталый көрүнө берет. Артта калып калган сыяктуу болуп көрүнө берет. Тарых китептерди, макал лакаптарды, жанагындай адабий чыгарма китептерди терең, мындай далилдүү китептерди терең окуп алсак, ой атаң көр. Алда качан биз мусулманчылык менен жашаган турбайбы биздин аталар деп билет экенбиз. Мисалы диний жагын ала турган болсок, Тоголок молда жана 20 сомдогу Тоголок молдодой болуп, атабыздай болуп. Кана ким Касым Тынысаны, Жусуп Абдырахмановдай инсандарды таптап өстүрүп атат, кана. Өстүргөн ошол кишилер. Ишенал Арабаев мынакей сөөк аякта кетип каларын менен билген өлүмгө мына кысымга болорун. Бирок устаты Кочкордон чыккан молдо кылыч болгондуктан өлүп барасаң да Азирет Умар сөзү бар да. Өлүп барасаң да акыйкатты айт, ошондон ары өлүп кете бер дейт. Бирок келечегиң жана ахиретиң жарык болот деген. Мына ошого амал кылган Ишенал Арабаев аталарыбыз. Болгон булар современный молдолор болгон да булар, билдирген эмес. Илимдүү. Мына Эркинтоо гезити турабы? Эркинтоо гезити биринчи араб тилинде жазылган. Аны көзөмөлдөгөн кийин болгон Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов устаты кийин болгон Тоголок молдо. Жана 20 сомдогу. Мына ошон үчүн диний лидерлер мурун ошондой болгон. Мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далага жеткире турган, арзубаган акчага, байлыкка абийирин, ыйманын сатпай турган жетекчилер чыккан. Кудай бирсе ошондой эле чыгат, мына отурат мына жерде, отурат араңыздарда. Кудай бирсе чыгат ошолордон. Эмнеге чыкпайт? Чыгат. Ошондо бирөө сөгүп атабы, аны кыйкырып атып, ага көңүл бурбайт. Келечекти карап коюп эле, бейиштигибизге кирсек экен, бул дүйнөдө бактылуу өмүр сүрсөк экен деген түшүнүк менен эле кете берет андай адамдар. Ушунчалык мыкты болот экен. Кудай бирсе акканын арттан суу агат деген ошондой бар. Андай кишилер жок эмес, бар, болуп атат. Кудай бирсе мынакей дагы чыгат. Мына мечиттерибиз толуп атат. Кудай бирсе бала чакаларды талим тарбиясын катырсак эле баары жакшы болот. Абу Бакр радияллаху анхунун ушу окуяга азыр айткан сөзүбүзгө байланыштуу окуя. Абу Бакр радияллаху анхуга күндөрдүн биринде бир жаш бала келип мындай дейт. Бир тамак алып келип берет. Тамактан алыңыз, жеңиз десе, Абу Бакр радияллаху анху эмне кылат? Тамактан жеп баштайт. Абу Бакр радияллаху анху бар жерде калган сахабалар сүйлөгөн эмес. Эң баштанып сүйлөгөн эмес. Бар уккан, унчукпай турган. Ошол үчүн ал падыша көтөрүлгөндө эч ким учкан эмес. Бир ооздон кабыл алган. Эмне үчүн? Тарыхты, санжыраны ушунчалык ичип койгон киши болгон. Тарых менен санжыраны. Сахабаларга тарых, санжыра сүрүштүргөн болот. Эмне үчүн бизге болбойт? Сахабалар бизге өрнөк, пайгамбардын сахабалары. Ошол үчүн тарых, санжыраны сүрүп билген адам улгайган кезде алжыган карый болуп калбайын. Ар бир сөзүмдү, кыймылымды, жеген ичкенимди көзөмөлдөп ичейин. Контролдоп деп коет го бизде. Көзөмөлдөп ичейин деп, өзүнө сүйлөгөн сөзүмдү этияттап сүйлөйүн. Кер ооз болуп калбайын дейт экен. Жаштарга шылдың болуп калбайын дейт экен. Биз ошондой болобуз, болбойт, бир Кудай билет. Мына 90-жылдагы акыркы карыяларды көрүп калдык. 80-90га чыккан. Эми созолонгон сонун карыялар болчу. Аталар. Алардын алдында бирөө жарым эч ким сүйлөбөйт жаштар. Уят болчу. Себеп алар калысты акта караны кара деп сүйлөгөн аксакалдар болгон.
Мына ошондой аксакалдардын бири болгон Абу Бакр розияллаху анху, санжырачы, тарыхчы болгон. Диний жагын айтпай эле койду. Ал өзүнчө белгилүү. Мына ушул кишиге тамак ашты алып келгенде, макул деп жеп алып бир кесим тиштем жейт дагы, анан кийин сурап калат. Мо тамакты каяктан алып келдиң десе, баланча жерден дегенде ана күмөндүү болуп калат. Адал арам экен. Дегенде ана Абу Бакр розияллаху анху колун салып сыртка чыгып, сыртка эмне кылат? Чыгарат. Ошону карап турган Азирет Умар айтат: ашказаның чыгып кетейин деди го, мынча эмне кыйналдың я? Десе айтат, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан, кимдин денеси арам тамак менен чоңойсо, арам тамак деген бирөөнү күйгүзүп кетесиз, алдап кетесиз, башка болот, ал болот, бул болот атпайбы азыр? Алданып кетет. Көзү жылтырап эле сонун көрүнө берет. Бул аферистикке деле талант керек экен. Алдамчылыкка деле талант керек экен, өнөр керек экен. Ушунчалык алданып атканыңызды билип туруп алданып каласыз кээде. Ишендирет сизди. Алданып каласыз. Кудай, мына Кудай турат, ал турат, бул турат деп кыскасы сизди психолог болот экен булар. Сизди сразу окуп коет. Себеби эмгегин жүрөгүн ошого жумшап атат алдамчылыкка. Бирок жаман акыбети жаман анын. Ал ошентип арам тамак менен чоңойгон денеден көрөк кыямат күнү тозокко күйгөн жакшыраак. Бул деген сөз тозокко күйөт деген сөз. Кимдин сөзү бул? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сөзү. Ошон үчүн бул мага кереги жок дейт. Керек болсо, эгерде ушул арам тамакты чыгарасың, болгону бир шарт. Жаның кошо чыгат десе мен ошого да макул элем дейт Азирет Абу Бакр. Көрсө, арам тамакты жегенден көрөк ошол өлүп кеткеним жакшы деп атат да, өтүп кеткеним жакшы деп. Азыр жыргап отургандар бар да. Секем бирөөнү тыпыйып күйгүзүп, жетимдердин акысын жегендер бар керек болсо кээ бир. Бул арам болбойт. Дагы бир окуя. Күндөрдүн биринде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын талим тарбиясына каяктан келет? Ибрахим алейхиссаламдан келет. Ушул окуяны айтып сөзүмдү жыйынтайын. Ибрахим алейхиссалам билесиздер, араб эмес, ажам деп коет, араб эмес улуттарды ажам деп коет. Ошон үчүн араб туугандарды кээде тамашалап коебуз. Силер ажамдар арабка карайт, арабтар ажамга карайбы десек, бир араб устоз борбочу. Сурасам, биз силерге карайт, силер бизге карайсыңарбы? Түпкү тегиңер десем, силер бизге карайсыңар деп тамашалап атат да. Анан айтты: "Акана Ибрахим алейхиссалам абакум." Ибрахим алейхиссалам силердин түпкү чоң атаңар болгонбу десем, ооба дейт. Ибрахим алейхиссалам акана арабиян ва ажаман. Ибрахим алейхиссалам ажам болгонбу, же араб болгонбу, ажам болгон дейт. Демек сен бизденсиң силер. Дана тамашалады. Ушундай да. Ибрахим алейхиссалам араб эмес. Болгон Ибрахим алейхиссаламдын Исхак деген баласынан еврейлер тараган, Иса алейхиссаламдан, Исмаил алейхиссаламдан арабтар тараган. Көрбөйсүзбү? Мына ушул киши күндөрдүн биринде коноксуз чай ичмес экен, жалгыз чай ичмес экен. Биздин аталар бар, карыялар. Чоң атам жумшата берсе жаман көрчү. Биз баарыбыз деле ошондой болгон. Бар тетиги Ибрахим чоң атаңы чакырып кел. Абдумалик чоң атаңы чакырып кел деп чакырта берчү. Эмне жөнүнө койбой деп уяласың да барат. Чоң ата чай ичип келсин деп атат го деп айтыш кыйын уяласың. Эми баласың деп кичинекей. Бирок бара көнөт экенсиң. Ошондо Ибрахим алейхиссалам эмне кылат? Дайыма үйүнө конок алып кирип алып чай ичип экен. Анан эшикке чыгып издейт, эч ким жок. Конок чакырып алып чогуу чай ичейин десе. Аята эч ким жок экен, эмне кылам эми деп анан үйүнө кирип келатса, бир киши отурган болот. Адам келбетинде. Ана сен кимсиң, менден уруксатсыз кирип кеттиң десе, мен өлүм периштесимин. Мага Кудай Таалам уруксат берди киргенге дейт. Сенин Раббиңден уруксат алдым дейт. Я дейт, эмне болду анан дейт, мен өлүм периштесимин дейт. Эмне болду анда, сен мен жанымды алган келдиң же зияратка келдиң десе, азырынча бүгүнчө зияратка келдим дейт. Жаның алган башка күнү келем дейт. Мен дейт, мен сага бир сүйүнчү кабар айтканы келдим дейт. Эмне болгон десе, жер бетинде бир Алланын сүйүктүү бир досу бар экен, Халилулла деп. Бизде Халил динде аттар коюлат го. Халилулла деп аттар коюлат ба, Халил динде. Ошол Алла Тааланын досу деген сөз. Ошол кишини сага сүйүнчүлөйүн деп келдим дейт. Ошо ким экен дейт. Жердин каягында болсо, ошагында болсун, мен таап барам, өмүрүм өткөнчө ошого кызматчы болуп өтөйүн дейт. Айтчы дейт, ким ошол? Десе ал сенсиң дейт. Деген анан чочуп кетет. Менми дейт, о сенсиң. Эмне үчүн билесиң десе анан айтат. Эмне үчүн? Анткени сен адамдарга бересиң, бир адамдардан эчтеке албайсың деп. Көрсөңүз, ошон үчүн берип рахат алганга өтүп алсак Кудайдын берген экен. Алып рахат алгандан көрө. Кээ бир адамдар алып рахат алып атпайбы? Кээ бир адамдар берип рахат алып атат. Ошо берип рахат алган агалар бар, араңыздарда отурат азыр. Эчтекен сыр бербей отурбайбы азыр? Ошондой инсандардан болушубуз керек экен. Амин. Жараткан Алла Таала эки жөнө жүзүбүздү жарык кылсын, берешендерден кылсын. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисинде келгенде, алдыңкы колдон үстүңкү кол жакшы деген экен.
Аны сары дайыма элибизде жерибизде токчулук болсун. Мамлекетибиздин колундагы ылдыйкы колдордон эмес, үстүнкү колдордон кылган болсун. Ислам динин дагы үлгүлүү, өрнөктүү жашай турган элдерден кылсын бизди. Алымдар, карларыбыз чыгып, токчулук, молчулук болсун. Алхамдулилляхи раббил аламин. Аллаху акбар.